Hello student, welcome in today's session. In last video, we have learned the mechanism of breathing. That inside the breathing there are two processes, that is the inspiration and expiration. We are seeing the mechanism of respiration. Mechanism of respiration contains four parts, that breathing, external respiration, internal respiration and the cellular respiration. And we are learning that process breathing. Inside that we are learned yesterday inspiration. Inspiration means that taking oxygen rich air inside the lungs or inside the body, but lungs do not take the air independently. They take the help of diaphragm, they take the help of intercostal muscles, and they take the help of rib cage, and they take the help of pressure gradient method. लंग्स स्वतःहून हवा घेऊ शकत नाही, त्यांना प्रेशर देन व्हॉल्यूम हे दोन्ही मेकॅनिझम मेंटेन करावे लागतात आणि त्या मेकॅनिझमसाठी त्यांना इंटरकोस्टल मसल्सची मदत लागते, त्यांना डायफ्रॅगम नावाच्या या पातळ पडद्याची मदत लागते, तेव्हा हवा आत येऊ शकते. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं की इंटरकोस्टल मसल्स आहेत, ज्या मसल्स रिब्सला म्हणजे आपण म्हणू लंग्सवर जी आपली हाडं आहेत त्या रिबला किंवा रिब केजला छातीच्या पिंजऱ्याला लंग्सशी धरून ठेवतात. त्या मसल्स काय होतात, अपवर्ड साईडला मूव्ह होतात आणि आउटवर्ड साईडला मूव्ह होतात. आणि यामुळे काय होतं की लंग्सच्या मधलं व्हॉल्यूम, ज्याला आपण थोरॅसिक व्हॉल्यूम म्हणू, ते काय होतं, इन्क्रीज होतं. मधली कॅव्हिटी जेव्हा वाढते तेव्हा आपोआप बाहेरून एअर आत येण्यासाठी फोर्स आउट करते. आणि कधीही कुठलेही सोल्यूट पार्टिकल्स, मे बी अ गॅसियस, मे बी अ लिक्विड आयन्स, they are transported from higher concentration to lower concentration, and the pressure inside the lung decreases because of increasing volume. जेव्हा व्हॉल्यूम वाढतो एखाद्या जागेचा, त्या जागेतल्या सोल्यूट पार्टिकल्सचे, गॅशियस आयन्सचं तिथलं प्रेशर काय होतं, डिक्रीज होतं. Therefore, from the outside, from the environment, the air gushes inside the lungs. त्यामुळे हवा आत घेतली जाते. इंटरकोस्टल मसल्स अपवर्ड मूव्ह होतात, आउटवर्ड मूव्ह होतात, त्यामुळे थोरॅसिक व्हॉल्यूम वाढतो, त्यामुळे तिथलं प्रेशर डिक्रीज होतं आणि हवा बाहेरून आत येते. हे लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं. In today's video, we are going to see the expiration or exhalation of air, that is takes place with the help of nose, that is the nasopharynx, oropharynx, that is the laryngopharynx, and the larynx one, then the trachea, bronchus, bronchis, bronchioles, up to the terminal bronchioles, and last for the alveolar sacs. How all these organs are helped in the process of expiration. Expiration or expiration or exhalation, it may be called as that. It is the process in which CO2 rich air inside the body rushes outside the lungs. जेव्हा आपण शरीरातून किंवा लंग्समधून CO2 रिच हवा बाहेर सोडतो, ज्या हवेमध्ये CO2चं प्रमाण जास्त आहे. You are knowing that after all the metabolic activity of a single cell, all cells perform respiration, digestion, आणि त्यांचं सेल्युलर रेस्पिरेशन झाल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की when we digest the glucose C6H12O6 plus the molecular oxygen, it gives out the CO2 and H2. H2 हे टेम्परेचर मेंटेनसाठी, मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीसाठी कामात येतं, acidic concentration साठी कामात येतं. But what is the use of that CO2? CO2, it is an excretory product. There is a formation of carbonic acid inside the body, carbonate inside the body with the help of that CO2. But when inside the every cell, when CO2 is formed, that CO2 added to the hemoglobin inside the RBCs. हा बाहेर पडलेला CO2 hemoglobin सोबत अटॅच होतो. hemoglobin कुठं असतं? It is an iron protein which is present inside the every RBCs. आपल्या जे रेड ब्लड सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये hemoglobin असतं आणि या hemoglobin सोबत CO2 हा काय होतो? अटॅच होतो. And as you know, the presence of oxygen and carbon dioxide in the body, when the CO2 concentration in the body, it is larger than the O2 concentration in the body, then obviously the CO2 or the carbon, it is attached with hemoglobin fastly. The efficiency or the affection of that carbon dioxide towards the hemoglobin or affection of the hemoglobin towards carbon dioxide, it is more than the attachment of a hemoglobin towards the oxygen.
ऑक्सिजनपेक्षा कार्बन डायऑक्साईडचं जर प्रमाण जास्त असेल तर कार्बन डायऑक्साईड पटकन हिमोग्लोबिन सोबत अटॅच होईल आणि कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन या कंपाऊंडचं फॉर्मेशन होईल. अशा रीतीनं आरबीसी CO2 ला घेऊन चालतील. CO2 हा आरबीसी नावाच्या व्हेकलमध्ये बसेल, गाडीमध्ये बसेल आणि तो वेन्स मार्फत, कारण वेन्स या डिऑक्सिजनेटेड ब्लड घेऊन चालतात ज्याच्यात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त असतं आणि व्हेन मार्फत हा कार्बन डायऑक्साईड कुठे येईल, हार्टमध्ये, हार्टच्या राईट साईडच्या चेंबर्समध्ये आणि देन तिथून तो कुठे जाईल, लंग्सला प्युरिफिकेशनसाठी. आणि काय होतं लंग्समध्ये प्युरिफिकेशन होताना, ॲल्व्हेओलार सॅक्सच्या बाजूला जे काय ब्लड कॅपिलरीजचं जाळं आहे, नेटवर्क आहे, त्याच्यामध्ये हा CO2 ॲल्व्हेओलार सॅक्सच्या वॉलसोबत ब्लडमध्ये एक्सचेंज होतो O2 सोबत. हवेतून आलेला ऑक्सिजन आत घेतला जातो आणि CO2 बाहेर टाकला जातो. तो कसा बाहेर टाकला जातो तेच आपल्याला इथं बघायचं आहे. इन what is the procedure of expelling CO2 rich air outside the body? Again, what is the expiration? It is expelling CO2 rich air outside the lungs. When lungs expels the air, उच्छ्वास ज्याला आपण म्हणू, आपण जी एअर बाहेर टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये CO2चं प्रमाण जास्त असतं, CO2 रिच एअर बाहेर टाकणं, त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्सपायरेशन और एक्सपिरेशन और इट मे बी कॉल्ड ॲज अ एक्सेलेशन. ठीक आहे. दॅन बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अ थोरॅसिक रिजन, हाऊ डिड इट हॅपन्स, कसं होतं हे सगळं, की जेव्हा थोरॅसिक रिजन, ही थोरॅसिक कॅव्हिटी आहे, थोरॅसिक रिजनमध्ये काय काय येतं, रिब केज येतं, छातीचा पिंजरा येतो, इंटरकोस्टल मसल येतात ज्या छातीच्या पिंजऱ्यावर लंग्सशी अटॅच करतात. लंग्स त्यांच्या प्लुरल मेम्ब्रेन्स आहेत, त्यांच्या आउटर मेम्ब्रेन्स आहेत ज्या आपण बघितलेल्या आहेत अॅनाटॉमीमध्ये. देन आपण बघितलेल्या ट्रकिया आहे, ब्रॉन्किओल्स, हे सगळे ऑर्गन्स येतात. या सगळ्या रिजनचं कॉन्ट्रॅक्ट होणं, थोरॅसिक रिजन व्हेन इट गेट कॉन्ट्रॅक्ट, लंग्स, rib cage, diaphragm, mean these three organs, that rib cage, diaphragm and inside the rib cage lungs are there. याच्यामध्ये lungs आहेत, हे lungs, छातीचा पिंजरा म्हणजेच rib cage, बरगडे आपल्या आणि diaphragm, ह्या तीन गोष्टी thoracic region मध्ये येतात. That thoracic region it contain diaphragm, rib cage and the lungs. When these three region contract, air rushes out. हे तीनही रिजन जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा हवा बाहेर पडते, ज्या हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड जास्त असतो. देन मूव टू द सेकंड पॉईंट, दॅट डायफ्रॅगम मूव्स अपवर्ड अँड रिलॅक्स, बिकम डोम शेप्ड. काय होतं या डायफ्रॅगमच्या बाबतीत? What do you mean by diaphragm? It is a muscular curtain-like structure in between thoracic and abdominal region. पोटाच्या रिजनमध्ये आणि छातीच्या रिजनमध्ये असणारा हा पातळ पडदा जो लंग्सला हवा आत घेण्यात आणि बाहेर सोडण्यात मदत करतो, प्रेशर मेंटेन करतोय, व्हॉल्यूम मेंटेन करतोय, त्या पातळ कर्टन-लाईक स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड डायफ्रॅगम. हा डायफ्रॅगम काय होतोय, वरच्या दिशेला मूव्ह होतोय. इट मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड ॲरो आपण दाखवलेला आहे, इट मूव्स अपवर्ड. डायफ्रॅगम मूव्स अपवर्ड अँड बिकम डोम शेप्ड. कसा झालेला याचा शेप, इट बिकम डोम शेप्ड. डोम शेप्ड म्हणजे घुमटाकार झालेला आहे, मंदिराच्या घुमटासारखा झालेला आहे. दॅट डायफ्रॅगम मूव्स अपवर्ड. आपला हा जो पातळ पडदा आहे तो नेहमी उच्छ्वास म्हणजे श्वास बाहेर सोडल्यानंतर कसा होतो, रिलॅक्स होतो. ॲक्च्युअली त्याची पोझिशन कशी आहे, घुमटाकारच आहे, तो रिलॅक्स होतो अँड इट बिकम ॲट अ अपवर्ड साईड, तो वरच्या दिशेला डोम शेप्ड बनून येतो अँड इट रिलॅक्सेस. डायफ्रॅगम मूव्स अपवर्ड अँड रिलॅक्स, तो वरच्या दिशेने मूव्ह होतो, रिलॅक्स होतो आणि डोम शेप्ड होतो, घुमटाकार आकाराचा होतो. देन नेक्स्ट थर्ड पॉईंट, दॅट आता बघा थोरॅसिक रिजन कॉन्ट्रॅक्ट होत आहे, डायफ्रॅगम अपवर्ड साईडला मूव्ह होत आहे. यामुळे काय होत आहे, दॅट इंटरकोस्टल मसल्स अँड रिब मूव्स इनवर्ड अँड आउटवर्ड. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं इंटरकोस्टल मसल्स मूव्स अपवर्ड अँड आउटवर्ड. पण इथं काय होत आहे, त्यात इथल्या डायग्राममध्ये आणि लास्ट डायग्राममध्ये तुम्ही कम्पेअर करा अँड फॉर द टुडेज होमवर्क यू हॅव टू राईट द डिफरन्सेस बिटवीन द इन्स्पायरेशन अँड एक्सपायरेशन. तुम्हाला हे घरी करायचं की इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशनमध्ये डिफरन्स नोट करायचे. प्लीज ऑब्झर्व द डिफरन्स बिटवीन द डायग्राम ऑफ इन्स्पायरेशन अँड एक्सपायरेशन. तिथे तुम्हाला रिब केज मोठा दिसत होता, इथे तो लहान दिसतोय ॲज कम्पॅरेटिव्हली. ह्या डायग्रामचा जो सरफेस एरिया आहे, नाव इट बिकम अ स्मॉलर वन. दॅट रिब केज अँड इंटरकोस्टल मसल्स मूव्स इनवर्ड, तो मधल्या दिशेने आणि खालच्या दिशेने मूव्ह होत आहे. इट
fold up itself. ते काय होत आहे, रिब केज मूव्स इनवर्ड अँड डाऊनवर्ड. रिब केज जेव्हा इनवर्ड आणि डाऊनवर्ड मूव्ह होतो त्यातल्या आतली कॅव्हिटी काय होते, इट्स कॅव्हिटी इट इज डिक्रीजेस. मीन्स thoracic volume it is decreases. The volume inside त्याचं वस्तुमान आतली जी जागा आहे ते काय होत आहे की कमी होत आहे. म्हणजे सॉरी आकार volume inside the lungs it is decreases. That please repeat this point that intercostal muscles and ribs moves inward. Intercostal muscles आपण बघितलेले there are two types of intercostal muscles, that is the external intercostal muscles and the internal intercostal muscle. डायफ्रॅगमच्या आजूबाजूला, रिब्सच्या स्टर्नमच्या साईडला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल असतात आणि बाहेरच्या साईडला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल असतात. But the muscles attaches that rib cage to the lungs. They support the lungs to move upward and downward. They support the movement of lung. ज्याला आपण पल्मनरी व्हेंटिलेशन म्हणतोय, ब्रीथिंगसाठी किंवा रेस्पिरेटरी मुवमेंट म्हणतोय, त्यासाठी ह्या इंटरकोस्टल मसल्सचं काम खूप महत्त्वाचं आहे. दे सपोर्ट द रेस्पिरेटरी मुवमेंट, दे सपोर्ट द pulmonary ventilation. As you know that when a patient is serious about their respiration, तो जेव्हा एखादा पेशंट श्वास घेऊ शकत नाही कुठल्या आजारामुळे तर त्याला आपण व्हेंटिलेटरवर ठेवतो, त्याला एक मशीनवर आपण ऑपरेट करतो त्याची बॉडी, जेव्हा त्याचे लंग्स स्वतःहून श्वास घेऊ शकत नाही. आणि व्हेंटिलेशन म्हणतो आपण घराला, बाथरूम्सला, टॉयलेट्सला आपण खिडक्या ठेवतो छोट्या वरती, त्याला आपण व्हेंटिलेशन म्हणतो. म्हणजे घरात हवा आत बाहेर जाण्यासाठी मोकळ्या जागा असणं. तसं आपण म्हणू की पल्मनरी व्हेंटिलेशन म्हणजे दॅट फ्रॉम द राईट साइड ऑफ द हार्ट pulmonary artery goes toward the lung, it carry deoxygenated blood, and after oxygenation lungs carries the oxygenated blood by the pulmonary veins, and along the lungs pulmonary artery and pulmonary veins work out, and therefore ventilation means the gaseous exchange along the lungs. लंग्सच्या आजूबाजूला होणारं गॅसियस एक्सचेंज त्याला आपण काय म्हणूया, पल्मनरी व्हेंटिलेशन म्हणूया. ऑक्सिजन रिच एअर आत घेणं, कार्बन डायऑक्साईड रिच एअर बाहेर सोडणं, त्याला आपण इन्हेलेशन आणि एक्सेलेशन म्हणतो. मिळून त्याला ब्रिथिंग म्हणतो आपण, किंवा रेस्पिरेटरी मुवमेंट म्हणतो, किंवा पल्मनरी व्हेंटिलेशन म्हणतो. ब्रिथिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पल्मनरी व्हेंटिलेशन ऑर रेस्पिरेटरी मुवमेंट. आणि रेस्पिरेटरी मुवमेंटचे दोन फेजेस, दोन टप्पे पडतात. एक इन्स्पायरेशन हवा आत घेणं आणि दुसरं एक्सपायरेशन किंवा एक्सपिरेशन. आता हे एक्सपायरेशन कशाच्या मदतीने होत आहे तर डायफ्रॅगमच्या इंटरकोस्टल मसल्सच्या. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अँड द external intercostal muscles, and when that muscles they are moves inside and downward, त्या आतल्या दिशेने मूव्ह होतात आणि खालच्या दिशेने मूव्ह होतात. that time ऑटोमॅटिकली नॅचरली व्हॉल्यूम इनसाइड द लंग्स, या लंग्स मधला व्हॉल्यूम त्याचा आकारमान आपोआप काय होत आहे आपण इथे नोट केलेला आहे. थोरॅसिक व्हॉल्यूम मीन्स व्हॉल्यूम इनसाइड द लंग इट डिक्रीजेस, कमी होत आहे. ते कशामुळे, इंटरकोस्टल मसल्स ह्या काय होतात, इनवर्ड आणि दॅट आउटवर्ड होत आहेत. दॅट इट इज मूव्हिंग इनवर्ड अँड डाउनवर्ड इनसाइड दॅट सॉरी that intercostal muscles they are moves inward and downward. In inspiration we have already seen that intercostal muscles moves upward and outward, but now the intercostal muscles they are ribs, they are moves inward and downward. त्या इनवर्ड आणि डाउनवर्ड मूव्ह होतात. त्यामुळे काय होतं, इट डिक्रीजेस थोरॅसिक व्हॉल्यूम. त्यामुळे थोरॅसिक व्हॉल्यूम काय होतो, कमी होतो. लंग्सच्या आतल्या व्हॉल्यूमला आपण थोरॅसिक व्हॉल्यूम म्हणू, त्याच्या आकारमानाला. अँड देअरफॉर when there is a increase in volume, when there is a increase in volume, decrease in pressure. But when there is a decrease in volume, volume decrease होत आहे, ऑटोमॅटिकली थोड्याशा जागेत असणारे पार्टिकल्स काय करतात, प्रेशर वाढवतात. एक सिम्पली आपण एक्झाम्पल बघूयात की दॅट मोर सरफेस एरिया दॅट लेस प्रेशर. जसं आपण बघतो छोट्या मुलांच्या बॅगचे बेल्ट ब्रॉडर असतात. स्कूल बॅग जी छोटी मुलं शाळेत जाताना पाठीवर घेतात त्यांच्या बॅगचे बेल्ट ब्रॉडर असतात, ते लेस प्रेशर एक्झर्ट करतात. अँड
तुम्ही जर भाजीची एखादी पिशवी घेतली त्याच्यात खूप ओझं भरले, त्याची बेल्ट जर छोट्या असेल तुमच्या हाताला खूप त्रास होईल, प्रेशर जास्त. दॅट स्मॉलर एरिया मोर प्रेशर. In the same way तुम्ही बघाल जेव्हा it decreases thoracic volume and pressure inside the lung increases. Volume कमी झालंय म्हणजे आकारमान कमी झालंय, एखाद्या छोट्याशा जागेत एखादी गोष्ट बसली आहे तेव्हा प्रेशर काय होत आहे, वाढतंय. एखादी निमुळता पाईप आहे आणि खूप पाणी त्याच्यामध्ये सोडला गेलाय तर तो बस्ट आउट होईल. तसं आपण बघूया व्हॉल्यूम, thoracic volumeity decreases. Volume inside the lungs called thoracic volume, it is decreases because of intercostal muscles. They are moving inward, downward and inward. आपण बघतोय की अपवर्ड अँड आउटवर्ड, तसंच इंटरकोस्टल मसल्स डाऊनवर्ड येतात आणि इनवर्ड मूव्ह होतात. त्यामुळे लंग्समधलं व्हॉल्यूम काय होत आहे, डिक्रीज होत आहे. बट प्रेशर इनसाइड द लंग इन्क्रीजेस आणि त्यामुळे प्रेशर काय होत आहे, दॅट पी इनसाइड द lung it is increases and as compared to atmospheric pressure. Please compare that pressure with the outside pressure. आपल्या लंग्स मधलं प्रेशर जेव्हा हवा बाहेर पडणार आहे तेव्हा ते काय होत आहे, खूप कमी होत आहे. कुठल्या बाहेरच्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा. इट इज अ 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM, त्याच्यापेक्षाही ते कमी होणार. आणि जेव्हा बाहेरचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जास्त आहे आणि आतलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी आहे, to equalize this pressure. When the pressure inside the lung it is lower and when pressure outside the lungs in the atmosphere or environment it become more or larger than the lung pressure, then automatically to equalize the pressure according to the pressure gradient air moves, आपण बघतोय that air moves from that outside the from lungs to outside the body. बघा pressure inside the lung increases. बाहेर किती प्रेशर आहे, 1 ATM at 1 atmosphere नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, त्यापेक्षा आतलं प्रेशर नक्कीच जास्त होतं. कारण इंटरकोस्टल मसल्स काय होतात, आतल्या दिशेने वळतात, खालच्या दिशेने वळतात. डायफ्रॅगम काय होतोय, दॅट डोम शेप्ड होतोय, रिलॅक्स होतोय, वरच्या दिशेने आलेला आहे. त्यामुळे तो काय करतो, प्रेशर एक्झर्ट करतो. त्याच वेळेस थोरॅसिक व्हॉल्यूम काय होतंय, डिक्रीज होतोय, व्हॉल्यूम कमी होतंय, त्यामुळे प्रेशर वाढतंय. प्रेशर नक्की वाढलेलं आहे ते 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा म्हणजेच ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा एन्व्हायरमेंटल प्रेशरपेक्षा जास्त झालेलं आहे. अँड टू इक्वलाइज दिस प्रेशर, you know that what is the pressure gradient, that air from higher concentration higher pressure area moves towards the lower pressure area. आणि मग लंग्स मधलं प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळं हवा आतून बाहेर फेकल्या जाते ॲटमॉस्फिअरला. बघा दॅट thoracic volume decreases, pressure inside the lung increases and as compared to the atmospheric pressure, that atmospheric pressure and lung pressure, they are compared to themselves, that lung pressure it is more than the atmospheric pressure. Therefore, so to equalize pressure air inside the lung rushes out आणि त्यामुळं शरीरातली किंवा लंग्स मधली हवा बाहेर टाकल्या जाते, ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड पण असतो, नायट्रोजन पण असतो, ऑक्सिजन पण असतो आणि इनर्ट गॅसेस पण असतात. आता तुम्ही म्हणाल बाहेर टाकल्या जाणाऱ्या हवेमध्ये ऑक्सिजन कमी प्रमाणात असतो पण असतो, नायट्रोजन काही प्रमाणात शरीर ठेवून घेतं अमायनो ॲसिडच्या फॉर्मेशनसाठी, प्रोटीनच्या फॉर्मेशनसाठी, बाकीचा नायट्रोजन आपण नाकाद्वारे बाहेर टाकून देतो. अँड 1 इन्स्पायरेशन, एक श्वास आत घेतलेला, अँड 1 एक्सपायरेशन, बाहेर सोडलेला उच्छ्वास, दोन्ही मिळून एक श्वास होतो ज्याला आपण 1 ब्रीथ म्हणतो. दॅट 1 इन्स्पायरेशन अँड 1 एक्सपायरेशन कॉल्ड 1 ब्रीथ. एक श्वास 1 ब्रीथ कशाला म्हणू आपण, दॅट 1 inspiration and 1 expiration called as 1 breath. This is all about expiration. We will again revise these total points related with the expiration. What is expiration? That expelling CO2 rich air outside the lungs, it is called expiration. And why CO2 rich air expelling outside? Because of contraction of thoracic region. Thoracic region when it get contract, that time air expels out. CO2 रिच हवा बाहेर सोडणं, कारण छातीचा रिजन कॉन्ट्रॅक्ट होतोय त्याला आपण एक्सपायरेशन म्हणू. काय होतं यावेळेस, दॅट डायफ्रॅगम मूव्ज अपवर्ड, डायफ्रॅगम अपवर्ड होतो, रिलॅक्स होतो आणि घुमटाकार होतो, डोम शेप्ड होतो.
इंटरकोस्टल मसल्स आणि रिब्स कशा होतात? इंटरकोस्टल मसल्स अँड रिब्स दे आर मुव्हिंग डाऊनवर्ड अँड इनवर्ड. त्या खालच्या दिशेने आणि आतल्या दिशेने मूव्ह होतात. त्यामुळे काय होत आहे दॅट थोरॅसिक व्हॉल्यूम, लंग्स मधलं व्हॉल्यूम डिक्रीज होत आहे पण प्रेशर वाढत आहे. इट इन्क्रीजेस प्रेशर बट डिक्रीजेस इन व्हॉल्यूम. प्रेशर इनसाइड द लंग इन्क्रीजेस as compared to atmospheric pressure. Atmospheric pressure पेक्षा लंग मधलं प्रेशर वाढत आहे. Therefore, air inside the lung rushes out to the atmosphere. त्यामुळे हवा आतून बाहेर फेकली जाते. According to the pressure gradient, from the higher concentrated higher pressure area, air moves to the lower pressure area. हवा आतून बाहेर सोडली जाते. ॲरोनी आपण दाखवलेलं इथं. That shows the tracheal region. Then, so to equalize the pressure, हे प्रेशर इक्वल करण्यासाठी काय होतं आहे? हवा दॅट एअर फ्रॉम लंग्स इट रशेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लंग्स, अँड वन इन्स्पायरेशन अँड वन एक्सपायरेशन इट इज कंबाइनली कॉल्ड ॲज वन ब्रीथ. त्याला आपण काय म्हणतो? वन ब्रीथ म्हणतोय. दॅट प्लीज कॉन्सन्ट्रेट ओव्हर द डायग्राम. प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ॲट युअर होम ॲज अ होमवर्क. Please note the point of inspiration and expiration commonly. Compare the two diagram of inspiration and expiration. या दोन डायग्राम मधले फरक बघा तुम्ही. That air कुठं इन्स्पायरेशन मध्ये एअर आत एंटर होते, एक्सपायरेशन मध्ये एअर बाहेर एक्सपेल होते. बाहेर ॲरो दाखवलेला आहे, इन्स्पायरेशन मध्ये आत दाखवला होता. दॅट प्रेशर कुठं इन्स्पायरेशन मध्ये डिक्रीज होतं, एक्सपायरेशन मध्ये इन्क्रीज होतं. इन्स्पायरेशन मध्ये थोरॅसिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो, एक्सपायरेशन मध्ये थोरॅसिक व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो. इन्स्पायरेशन मध्ये रिब केज अपवर्ड आणि आउटसाइडला मूव्ह होतं. एक्सपायरेशन मध्ये रिब केज डाऊन आणि इनवर्ड साइडला मूव्ह होतं. इन्स्पायरेशन मध्ये डायफ्रॅगम स्ट्रेट होतो प्रेशरमुळे आणि एक्सपायरेशन मध्ये डायफ्रॅगम अपवर्ड किंवा रिलॅक्स मूव्ह होतो, डोम शेप्ड होतो. ठीक आहे, तर हे काही फरक आहेत जे डायग्राममध्ये आपल्याला दिसले पाहिजे. यू हॅव टू ऑल्सो नोट द डिफरन्सेस बिटवीन इन्स्पायरेशन अँड एक्सपायरेशन. खरं तर आपण नोट्सच असाच तयार करायला हवा की इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशनच्या दोन कॉलममध्ये. आय विल गिव्ह दॅट इन 2 columns. प्लीज रीड द PDF of your biology book at your home. Then follow my notes and please do homework as per the जसं सांगितलेलं आहे तसं हे होमवर्क करा की दोन्हीचं कंपॅरेटिव्ह डिफरन्सेस नोट करा. डायग्राम प्लस द पॉईंट्स. आता पॉईंट्स हे करताना फर्स्ट डेफिनेशन, देन पोझिशन ऑफ अ डायफ्रॅगम, देन वर्किंग ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अँड रिब केज, देन थोरॅसिक व्हॉल्यूम काय होतं आहे, प्रेशरचं काय होतं आहे आणि एअर कुठून कुठे मूव्ह होत आहे. हे 5 ते 6 पॉईंट्स तुम्हाला तयार करायचे आहेत. That is all about the inspiration and expiration. That is the mechanism of breathing. इथे mechanism of breathing सांगताय. Thank you students. Please like and share my videos and subscribe for my YouTube channel. Thanks.